तो हवे आपनो टॉपिक है मित्रों आयनीय त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या विषे आपने अभ्यास कर्यो। हवे आयन कोने कहेवाय, आयन केटला प्रकारना होय अने तेमनी त्रिज्या अने आवर्त कोष्टक साथे शुं लेवा देवा छे ए बधुं आपणे समजीशुं। ओके मित्रों, सौथी सादामां सादी वातथी शरू करीए। आयन एटले शुं? कोने आयन कहेवाय? यस, बराबर है। धन आयन ऋण आयन बराबर है, पण कोने आयन कोने कहेवाय? यस, सरस। तटस्थ परमाणुमांथी तटस्थ परमाणु इलेक्ट्रॉन गुमावे के मेळवे त्यारे उद्भवती स्पीसीस। मित्रों, स्पीसीस एक अंग्रेजी शब्द है, एने आपणे गुजराती कहीए त्यारे उद्भवतो घटक, जे घटक पछी बने ते, बराबर, एने आपणे आयन कहीए। जेम के इलेक्ट्रॉन गुमावे, तटस्थ परमाणु इलेक्ट्रॉन गुमावे, बराबर, इलेक्ट्रॉन गुमावे तो कयो आयन बनशे? बहुत इजी है, आ तो 9मा धोरणथी भणीए छे। यस, सरस। इलेक्ट्रॉन गुमावे तो धन आयन, इलेक्ट्रॉन मेळवे तो शुं बनशे? बहुत सहेलू, ऋण आयन। ओके, ऋण आयन बनशे। चलो, आटलू बेसिक नॉलेज। आमां मैं तमने कोई नवुं नथी शीखव्युं। हाँ, तो 8मा 9मा धोरणथी पायो छे। सोडियम इलेक्ट्रॉन गुमावे शुं बने? Na+, बराबर। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन मेळवे शुं बने? Cl-। अहींया इलेक्ट्रॉन निकળી गयो बहार एटले प्लस निपजमां मळ्यो। चालो, हवे मित्रों आपणे आजनुं काम अहींया समजवानुं छे कि धन आयननी त्रिज्या, धन आयननी त्रिज्या 1, तेना जनक परमाणु, तेनो जनक परमाणु नंबर 2 1 2 करता ओછી होय छे 3। चालो, तो सौथी पहला अहींया तमने प्रश्न થાય सर, आ जनक परमाणु एटले शुं? जनक परमाणु एटले जे तत्वोमांथी तमे धन आयन बनावो एने एनो जनक परमाणु कहेवाय। अहींया आपणे Na+ ने शेमांथी बनाव्यो? Na+ शेमांथी बन्यो मित्रों? Na मांथी। तो Na+ नो जनक परमाणु कोण कहेवाय? Na कहेवाय। हवे तमे कहो Cl- नो जनक परमाणु कोण कहेवाय? बहुत इजी, Cl- नो जनक परमाणु कहेवाय Cl। तो बहुत सहेलुं छे। तो धन आयननी त्रिज्या तेना जनक परमाणु करता ओછી होय छे। एटले आने बीजा शब्दोमां कहीए तो एम कहेवाय, उदाहरणनी वात करीए, उदाहरण तो Na+ नी त्रिज्या लेस देन Na नी त्रिज्या। मित्रों, आવું કહી શકાય, Na+ ની ત્રિજ્યા Na ની ત્રિજ્યા કરતાં ઓછી છે। શા માટે? કારણ આપો। ચાલો, ગુજરાત બોર્ડ NCERT રિટર્ન થિયરીમાં આપણે કારણ આપવું પડશે। તો કારણમાં પહેલું, જ્યારે ધન આયન બને ત્યારે असरकारक केंद्रीय वीजभार, असरकारक केंद्रीय वीजभार, मित्रों आ एक राशि है, आपने आगला विडियो पण बात करेली, आने कहेवाय छे Z इफेक्टिव। Z एटले परमाणु क्रमांक, इफेक्टिव एटले असरकारक, असरकारक परमाणु वीजभार, आम परमाणु क्रमांक थाय Z, पण Z प्रोटोननी संख्या पण दर्शावे। એટલે અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર એ કેન્દ્રનો ધન વીજભાર દર્શાવે। શું દર્શાવે? કેન્દ્રનો ધન વીજભાર એટલે કે પ્રોટોનની સંખ્યા। ઓકે, જ્યારે ધન આયન બને ત્યારે અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર વધે છે। ઓકે, કારણ તો મિત્રો આટલું જ છે, પણ એને સમજવું બહુ જરૂરી છે। ઓકે, ચાલો આની સમજણ મેળવીએ। તો
આપણે અહીંયા સોડિયમ અને Na+ની સરખામણી કરીએ મિત્રો, ધ્યાનથી જોજો, બહુ અગત્યની વસ્તુ છે. આપણે અત્યારે ખાસ અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર શબ્દનું જ બધું મહત્ત્વ છે, એને સમજવા જઈ રહ્યા છે. અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર મિત્રો, આ શબ્દનો શું અર્થ થાય તે તમને અહીંયા જાણવા મળશે. ઓકે, સોડિયમ અને Na+ બંનેમાં પ્રોટોનની સંખ્યા વિચારીએ અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વિચારીએ. સોડિયમમાં પ્રોટોનની સંખ્યા કેટલી છે? એ તો બહુ ઇઝી. સોડિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 11, Na+નો પરમાણુ ક્રમાંક પણ 11 જ રહે મિત્રો. તો સોડિયમમાં પ્રોટોનની સંખ્યા 11 છે. ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી? તટસ્થ પરમાણુ છે, કોઈ વીજભાર નથી, એટલે જેટલા પ્રોટોન એટલા ઇલેક્ટ્રોન. ઓકે, હવે Na+ બની ગયો. Na+ બન્યો, ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે, પ્રોટોનને તો કોઈ અસર થતી જ નથી, એટલે પ્રોટોનની સંખ્યા કેટલી રહેશે? પ્રોટોનની સંખ્યા રહેશે 11 જ. ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી થશે? +1, એટલે એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યો, એટલે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા થશે 10. ઓકે, ચાલો હવે મિત્રો ખાસ સમજવાનું છે કે આ જે Na કિસ્સો છે એમાં 11 પ્રોટોનને 11 ઇલેક્ટ્રોનને ખેંચવાના છે. અહીંયા મિત્રો પેલી શું કહેવાય, આને દોરડા ખેંચની રમત હોય ને એ નિયમથી સમજવાનું છે. કયા નિયમથી? દોરડા ખેંચની. 11 પ્રોટોન 11 ઇલેક્ટ્રોન, એટલે બંને બાજુ સ્થિતિ સરખી છે. હવે Na+માં શું થશે વિચારો તમે. Na+માં મારે આવું બતાવવું છે તો એક બાજુ 11 પ્રોટોન છે મિત્રો, હું અહીંયા 11 નથી દોરતો, આશરે બતાવું, અને બીજી બાજુ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેવી છે? ઓછી છે. તો આ દોરડું કઈ તરફ ખેંચાઈ જશે? કઈ તરફ ખેંચાઈ જશે? ઓકે, સીધું કોની તરફ જશે? આ પ્રોટોન છે, આ ઇલેક્ટ્રોન છે. માની લે પ્રોટોન કરતાં ઇલેક્ટ્રોન ઓછા છે, તો પ્રોટોનની અસર વધી જશે. ધન વીજભારની, કેન્દ્રના ધન વીજભારની અસર શું થશે? વધી જશે. કેન્દ્રના ધન વીજભારની અસર વધી જશે. એને જ કહીએ છીએ અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર વધે. મિત્રો જોજો, અહીંયા પણ પ્રોટોન 11 છે, અહીંયા પણ પ્રોટોન 11 છે. અહીંયા આ કન્સેપ્ટ સમજવાનો છે. પ્રોટોનની સંખ્યા વધી નથી, એટલે અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર વધે એટલે પ્રોટોનની સંખ્યા વધે એવું નહીં કહેવાય. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર વધે એટલે પ્રોટોનની સંખ્યા વધે એવું જરૂરી નથી. એવું થઈ પણ શકે. પ્રોટોનની સંખ્યા વધવાથી પણ અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર વધે, પરંતુ કેન્દ્રનો ધન વીજભાર પ્રોટોનની સંખ્યા સરખી જ હોય તે છતાં પણ જો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘટી તો કેન્દ્રના ધન વીજભારની અસર વધી જશે. અને ઇલેક્ટ્રોનનું જે વાદળ છે, ગઈકાલે આપણે વાત કરેલી, આ કેન્દ્ર છે, તો એ પોતાની તરફ શું કરશે? વધારે એને ખેંચી લેશે. શું કરશે? પોતાની તરફ વધારે ખેંચી લેશે, જેને કારણે ત્રિજ્યાનું શું થશે? સંકોચન થશે. ઓકે, અને એને કારણે વધે છે, માટે તેથી ત્રિજ્યા સંકોચાય છે. અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર વધે છે. ઓકે, હજુ એને આપણે કારણ લખવાનું છે, વ્યવસ્થિત લખીએ. તેથી બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન પર કેન્દ્રનું આકર્ષણ બળ વધે છે. પરિણામે ત્રિજ્યા ઘટે છે. ઓકે મિત્રો, આ પણ એક કારણ છે. બીજું એક કારણ પણ બની શકે, બરાબર? શું? ચાલો એ પણ જોઈએ. એ લખવામાં નથી આવતું પણ સમજીએ આપણે.
સોડિયમની વાત કરીએ તો સોડિયમમાં અત્યારે પહેલી કક્ષા, બીજી કક્ષા, ત્રીજી કક્ષા. ઓકે, જોજો. તો પહેલી કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન, બીજી કક્ષામાં 1 2 3 4 5 6 7 અને 8 ઇલેક્ટ્રોન, અને ત્રીજી કક્ષામાં 1 ઇલેક્ટ્રોન. હવે આ 1 ઇલેક્ટ્રોન જાય, તો નવી સ્થિતિ શું થાય? શું આ કક્ષા વધે? તો કે નહીં. નવી સ્થિતિ શું થાય? તો આ રહી પહેલી કક્ષા, આ રહી બીજી કક્ષા, 1 2 3 4 5 6 7 અને 8. શું થયું? ત્રિજ્યામાં ફેરફાર થયો ને? યસ, આખી કક્ષા જ ઓછી થઈ ગઈ મિત્રો. શું થયું? કક્ષા જ ઓછી થઈ ગઈ. એવું જરૂર નથી કે દરેક વખતે કક્ષા ઓછી થાય જ, પણ અહીં સોડિયમના ઉદાહરણમાં, Na+ ઉદાહરણમાં કક્ષા ઓછી થઈ ગઈ. કક્ષા ઓછી થઈ ગઈ એટલે સીધી જ ત્રિજ્યામાં શું થશે? બહુ મોટો ઘટાડો, ખૂબ જ મોટો ઘટાડો થશે. ઓકે મિત્રો, પ્રેક્ટિકલી આપણે એના મૂલ્યો જોવા હોય તો ઓકે, સોડિયમની જે પરમાણુ ત્રિજ્યા છે મિત્રો 186, Na આ જે ત્રિજ્યા છે 186 pm છે. પણ જેવો Na+ બને મિત્રો, Na+ બને એટલે આ ત્રિજ્યા 95 pm થઈ જાય છે. કેટલી? 95 pm. હવે તમે જો 186 અને 95 શું થયું? લગભગ અડધી. કેવી થઈ જાય છે મિત્રો? લગભગ અડધી. એટલે બહુ મોટો ફેર પડી જાય. એક ઇલેક્ટ્રોન જવાથી કદમાં બહુ મોટો ફેર પડી જાય. ઓકે, બીજા ઉદાહરણ લઈએ. ઓકે, ઉદાહરણ બીજા લઈએ, ઉદાહરણ 2. ચાલો હવે તમે નક્કી કરો. Mg+1, Mg+2 ત્રિજ્યામાં શું ફેરફાર થશે? શું ફેરફાર થશે? યસ, Mg કરતાં Mg+1 ની નાની થશે. Mg+1 કરતાં Mg+2 ની નાની થશે. Al માંથી Al+1, Al+2, Al+3 શું થાય? વિચારો. ઓકે, ત્રિજ્યામાં સતત શું થાય? ઘટાડો. મિત્રો જો Alનો પરમાણુ આટલો મોટો હોય ને તો જો ત્રિજ્યા દરેક વખતે ઘટીને કેટલી નાની ત્રિજ્યા થઈ જાય. કેટલો મોટો ડિફરન્સ પડી જાય. Al કરતાં Al+3 ની ત્રિજ્યામાં બહુ મોટો ઘટાડો થાય. એટલે આપણે જનરલી આ પ્રશ્ન બહુ થિયરીમાં પૂછાતો નથી, પણ MCQ સોલ્વ કરવા માટે બહુ અગત્યનો છે. ધન આયનની ત્રિજ્યા એના જનક પરમાણુ કરતાં કેવી હોય છે? ઓછી. અને ટૂંકમાં યાદ રાખવું હોય તો ધન આયનમાં ત્રિજ્યા ઘટે. ધન આયનમાં ત્રિજ્યા ઘટે. પરમાણુ, તટસ્થ પરમાણુ કરતાં ધન આયનમાં ત્રિજ્યા ઘટે. આ બાબત મગજમાં બરાબર બેસાડી લેવી. તો મિત્રો હવે આપણે ધન આયન બાદ ઋણ આયનની ત્રિજ્યા વિશે ડિસ્કસ કરીએ. ચાલો, ઋણ આયનની ત્રિજ્યા એ જનક પરમાણુ કરતાં વધુ હોય છે. ઋણ આયનની ત્રિજ્યા એ જનક પરમાણુ કરતાં વધુ હોય છે. ધન આયનની ઓછી હોય તો ઋણ આયનની વધારે હોય. શા માટે? તો અહીંયા પણ આપણે જોઈશું, કારણ કે એ આપણે કહીએ કારણ આપો. તો મિત્રો એમ જોવા જઈએ તો એક જ શોર્ટ ક્વેશ્ચનમાં પણ લખી શકાય. કારણ કે ઋણ આયનમાં અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર, અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર શું એને કહેવાય? Z ઇફેક્ટિવ. બરાબર, કેવો હશે? અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર ઓછો. ઋણ આયનમાં અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર ઓછો થાય છે તેના જનક પરમાણુ કરતાં. ઓકે, ચાલો સમજીએ પાછા ઉદાહરણથી. હવે આપણે અહીંયા ઉદાહરણ લઈએ, ક્લોરીનનું ઉદાહરણ લઈએ મિત્રો. ક્લોરીન Cl અને Cl-. ઓકે, પ્રોટોનની સંખ્યા
ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. ક્લોરીનનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો છે? 17. તો પ્રોટોનની સંખ્યા 17. અહીંયા ક્લોરીન તટસ્થ પરમાણુ છે, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 17. ક્લોરાઇડ આયન બન્યો. ક્લોરીનમાંથી માઇનસ બને ને એટલે શું બોલવું પડે? ક્લોરાઇડ આયન. હવે ક્લોરીન નહીં બોલાય, ક્લોરાઇડ. તો એમાં પ્રોટોનની સંખ્યા તો 17 એટલી જ રહેશે. ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા થઈ ગઈ 18. ઓકે મિત્રો, ફરી પાછું યાદ કરો રસ્સી ખેંચવાળું ઉદાહરણ. આમાં શું થશે મિત્રો? ઓકે, આ બાજુ ધારો કે 2 પર્સન છે, તો આ બાજુ શું થશે? એક વધી જાય છે. ઓકે, એક વધી જાય. હવે કઈ તરફ આકર્ષણ વધી જશે? કઈ તરફ આ દોરડું ખેંચાઈ જશે? યસ, આ દોરડું કોની તરફ ખેંચાઈ જશે? આ પ્રોટોન કહીએ, આ ઇલેક્ટ્રોન કહીએ, તો ઇલેક્ટ્રોન તરફ ખેંચાઈ જાય. એટલે એનો અર્થ કે પ્રોટોનની અસર કેવી થઈ ગઈ? ઓછી થઈ ગઈ. એટલે એને કહેવાય પ્રોટોનનો ધન વીજભાર અસરકારક. મિત્રો ફરી પાછું જોજો, ફરી પાછું બંનેમાં પ્રોટોનની સંખ્યા તો 17 જ છે, પણ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા અહીંયા વધી જવાને કારણે આ જે પ્રોટોન છે 17, એ પહેલાં 17ને બરાબર ખેંચી શકતા હતા, પણ 17 હવે 18ને એટલા જોરથી ખેંચી શકતા નથી. આ એક. અને બીજું ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાયો. ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે શું હોય? ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે શું હોય? અપાકર્ષણ. આ ખાસ ધ્યાન રાખવું. એટલે એક ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાય. ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાવાથી અપાકર્ષણ પણ વધે. આ મિત્રો એનસીઈઆરટી બુકમાં નથી, પણ તર્ક વિચારીએ, ઇઝી બાબત છે. ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરવાથી અપાકર્ષણ વધે. અપાકર્ષણ વધે તો કક્ષાઓ શું થાય? કક્ષાઓ વિસ્તરશે, સંકોચાશે નહીં. અહીંયા વિસ્તરણ થશે. ધારો કે પહેલાં ત્રિજ્યા આટલી છે, પણ હવે કેન્દ્રના ધન વીજભારની અસર ઓછી થઈ ગઈ. આ અસર ઓછી થાય એટલે આ કક્ષાઓ જે છે હજુ દૂર સુધી શું થાય? વિસ્તરણ પામે. એટલે આપણને નવી ત્રિજ્યા શું મળે? આના કરતાં પહેલાં કરતાં નવી ત્રિજ્યા આપણને કેવી મળે? મોટી મળે મિત્રો. ઓકે, ઉદાહરણ જોઈએ ચાલો. તો ધારો કે આ ક્લોરીન છે અને આ Cl- છે. પ્રાયોગિક આંકડાઓ શું કહે છે એની આપણે વાત કરીએ મિત્રો. તો પ્રાયોગિક આંકડાઓમાં આપણી પાસે ફ્લોરિનના આંકડા છે મિત્રો. એનસીઈઆરટી બુકમાં ફ્લોરિનના છે, તો આપણે ફ્લોરિન છે એમ માનીએ. તો ધારો કે આ F છે અને આ F- છે. તો Fનું મૂલ્ય છે, ફ્લોરિનની ત્રિજ્યાનું મૂલ્ય છે મિત્રો 64 અને 136. ફ્લોરિન છે 64 pm અને F- છે 136 pm. ઓકે, જો 64 અને 136, 64 અને 136 શું થયું? બમણી થઈ ગઈ. બમણી. એક ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાવાથી ત્રિજ્યા બમણી થઈ ગઈ મિત્રો. હજુ આ ચિત્રને હું જો બરાબર કરું તો આના કરતાં પણ મોટી, એટલે કે આના બમણી. કેટલી અસર થાય અમને? આપણે જો એક ઇલેક્ટ્રોન જવાથી, તટસ્થ પરમાણુમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન જવાથી ત્રિજ્યા અડધી થઈ જાય. તટસ્થ પરમાણુમાં એક ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાય તો ત્રિજ્યા લગભગ બમણી થઈ જાય. એટલે મિત્રો ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાવું અને ઇલેક્ટ્રોનનું જવું એ બહુ મોટી ઘટના છે. સમગ્ર ગુણધર્મોમાં બહુ મોટા ફેરફાર કરી નાખે. સોડિયમ અને Na+ ગુણધર્મો એકબીજાથી તદ્દન વિપરીત છે. Cl અને Cl- ના ગુણધર્મો એકબીજાથી બિલકુલ જુદા છે, કારણ કે એમાં આકર્ષણ બળનું પ્રમાણ તમે એ જોવો છો કેવું છે? જુદું છે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો મિત્રો બીજા 1-2 ઉદાહરણ વિચારીએ. ઓકે, ઓક્સિજનમાંથી O-1 બને છે, O-2 બને છે. તો ઓક્સિજન કરતાં O-1 અને O-3ની ત્રિજ્યામાં શું તમને જોવા મળશે? યસ, O કરતાં O-1 અને O-1 કરતાં O-2ની ત્રિજ્યા કેવી હશે? વધારે હશે. ઓકે, ઉદાહરણ નંબર 3 ચાલો જાતે નક્કી કરો. નાઇટ્રોજન 3 ઇલેક્ટ્રોન મેળવી શકે. N-1, N-2, N-3 શું થશે ત્રિજ્યામાં? કહી શકો?
જેટલો ઋણાયન વધતો જાય, ઋણ વીજભાર વધતો જાય, જેટલા ઇલેક્ટ્રોન વધતા જાય, અપાકર્ષણ વધતું જાય, સંકોચન ઓછું થતું જાય, એટલી કક્ષા વધારે ને વધારે વિસ્તરતી જાય. એટલે એને કહેવાય અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર કેવો થતો જાય છે? ઓછો થતો જાય. કારણ તો મિત્રો આટલું જ છે, અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર ઓછો થતો જાય. એટલે n કરતાં n-1, n-1 કરતાં n-2 અને n-2 કરતાં n-3 ની ત્રિજ્યા વધારે મળે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો મિત્રો હવે આપણે એક વ્યવહારિક ઉદાહરણથી સમજીએ, જેથી પરીક્ષાલક્ષી પ્રશ્નોને આપણે કેવી રીતે સોલ્વ કરી શકીએ, MCQમાં કેવી રીતે સેટ કરી શકીએ એ આપણને ખ્યાલ આવે. ઓકે, ચાલો. તો NCERT બુકમાં પણ આ કરડો આપેલો છે. mg+2 al અને al+3 ને ત્રિજ્યાના ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો. ઓકે મિત્રો, ચાલો જો કેવી રીતે થાય છે. ખાસ ધ્યાન આપજો. અહીંયા આગળની જેમ વ્યવહારિક પ્રશ્ન છે, એટલે કૂટ પ્રશ્નની જેમ તર્ક લગાવવો પડે, વધારે મગજ લગાવવું પડે, થિયરી બરાબર સમજેલા હોવા જોઈએ, થિયરી પરફેક્ટ યાદ હોય તો જ આ તમે સોલ્વ કરી શકો. ઓકે, ચાલો. તો સૌથી પહેલાં આપણે તટસ્થ પરમાણુને છૂટા પાડીએ. તટસ્થ પરમાણુ કયા કયા છે? ઓકે, Mg અને Al. ચાલો. આયનો કયા છે? આયનો છે Mg+2 અને Al+3. ઓકે, ચાલો. હવે Mg અને Al ની ત્રિજ્યા વિશે શું કહી શકો તમે? Mg પરમાણુ ક્રમાંક 12, Al પરમાણુ ક્રમાંક 13. ઓકે, તો Mg અને Al ની આપણે વાત કરીએ તો આવર્તમાં રહેલા તત્વો છે. આવર્તમાં ડાબીથી જમણી તરફ જતા ત્રિજ્યામાં શું થાય મિત્રો? યસ, ત્રિજ્યા ઘટે. બરાબર, લેફ્ટ ટુ રાઈટ ત્રિજ્યા ઘટે. માટે Mg કરતાં Al ની ત્રિજ્યા કરતાં કેવી હોય મિત્રો? નાની હોય. ઓકે, હવે Mg+2 અને Al+3 ની વાત કરીએ તો જેટલો ધન વીજભાર વધારે હોય એટલી ત્રિજ્યામાં આપણને શું જોવા મળે? વધારે ઘટાડો જોવા મળે. એક તો Mg કરતાં Al ની નાની છે જ, Mg કરતાં Al ની નાની છે જ, ઉલટા વળી પાછો એક હજુ ધન વીજભાર પ્લસ થાય છે. માટે Mg+2 ગ્રેટર ધેન Al+3. ઓકે, હજુ આપણે કહી શકીએ અન્ય Mg ગ્રેટર ધેન Mg+2, આવું પણ કહી શકીએ. Al ગ્રેટર ધેન Al+3. Mg જનક પરમાણુ, ધન આયન કરતાં જનક પરમાણુની ત્રિજ્યા વધુ હોય તો Mg ની Mg+2 કરતાં વધુ છે, Al ની Al+3 કરતાં વધુ છે. હવે પરિણામ 1, 2 અને 3 આને આપણે ભેગા કરીએ. ઓકે, તો પહેલાં તટસ્થ પરમાણુ આવશે Mg ગ્રેટર ધેન Al. હવે તેમાંથી બનતા ધન આયનમાં પણ કોનો ધન આયન મોટો છે? તો કે Mg+2 અને સૌથી નાનો આપણને મળશે Al+3. ઓકે મિત્રો, તો આ રીતે આપણે થિયરી પ્રમાણે બધી તુલના અને ચર્ચા કરવાની છે. ઓકે, તો મિત્રો બીજું એક ઉદાહરણ હું તમને પ્રેક્ટિસ કરવા માટે આપું છું. વિડીયો પોઝ કરીને તમારે એની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. ઓકે, વ્યવહારિક પ્રશ્નોમાં ઉદાહરણ 2, ઓક્સિજન, ફ્લોરિન, F-O-2 ને ત્રિજ્યાના ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો. કયા કયા છે? ઓક્સિજન, ફ્લોરિન, F-O-2 ને ત્રિજ્યાના ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો. ચાલો મિત્રો, પોઝ કરી દો, જોઈએ. ઓકે, તો તમે તમારો ક્રમ ગોઠવી દીધો હશે. ચાલો હવે અહીંયા ઝડપથી સમજીએ. પહેલું ઓક્સિજન અને ફ્લોરિન. તો ઓક્સિજન અને ફ્લોરિન શેમાં છે મિત્રો? હવે હું ડાયરેક્ટ લખીશ, થોડીક ઝડપ વધારીએ. આવર્તમાં છે. આવર્તમાં ડાબીથી જમણી તરફ જાય તો ઘટે, માટે O કરતાં F નું મૂલ્ય નાનું હોય. ચાલો બીજું, O કરતાં
O-2ની વાત કરીએ તો O-2નું કિંમત તો વધારે જ હોય. ત્રીજું F કરતાં F- કેવો હોય? વધારે હોય. ઓકે. ચોથું F- અને O- ની તુલના કરવાની છે. તો ફરી પાછો આ જમણી બાજુ બંને સમાન સ્થિતિમાં છે, પણ આ જમણી બાજુ આ આવર્તમાં ડાબી બાજુ જમણી બાજુ ત્રિજ્યા ઘટે એટલે F- ની ત્રિજ્યા O- કરતાં કેવી હોય? ઓછી હોય. O-2 કરતાં. બરાબર ને એમાં ઋણ વીજભાર વધારે છે એટલે પણ ત્રિજ્યા ખૂબ જ વધારે હોય. તો મિત્રો આ ચાર બાબત પરથી આપણે શું લખી શકીએ? સૌથી ઓછી કોની મળે? તો કે સૌથી ઓછી છે F. ઓકે. F કરતાં કોની વધારે મળે આપણને? ઓની. યસ. હવે F કરતાં ઓની પણ વધારે છે, F કરતાં F- વધારે છે, પણ આપણે કીધું કે એક ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાય તો ત્રિજ્યા બમણી થઈ જાય. એટલે O અને F- ની તુલના કરીએ. O અને F-, બરાબર 5 નંબર પર. તો કોની ત્રિજ્યા વધારે મળશે મિત્રો? O કરતાં પણ F- ની ત્રિજ્યા વધારે હશે, કારણ કે એક ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરવાથી ત્રિજ્યા કેવી થઈ જાય છે? બમણી. એટલે બહુ મોટો ફેરફાર થાય છે. એટલે O કરતાં F- ની ત્રિજ્યા વધારે હોય અને F- કરતાં O-2ની તો ખૂબ જ વધારે હોય. એટલે આપણને ક્રમ મળે છે F કરતાં O, O કરતાં F-, F- કરતાં O-ની ત્રિજ્યા વધારે હોય. તો મિત્રો હવે આપણે સમ ઇલેક્ટ્રોનિય ઘટકો કોને કહેવાય એ શીખીશું અને તેની તેનો ત્રિજ્યા સાથે શું સંબંધ છે તે શીખીશું. નાનો અમથો મુદ્દો છે પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. હું આ મુદ્દાને મિત્રો કહીશ મોસ્ટ IMP MCQ માટે આ ખૂબ જ અગત્યનો મુદ્દો છે. NCERT થિયરીમાં તો ભાગ્યે જ પૂછાય, પણ MCQ જે જી નીટના છે એના માટે ખાસ અગત્યનો છે. ઓકે, ચાલો તો આપણે અહીંયા જોઈએ પહેલાં સમ ઇલેક્ટ્રોનિક ઘટકો કોને કહેવાય? સમ ઇલેક્ટ્રોનિક ઘટકો આમ તો જોવા જઈએ મિત્રો ખાસ તો એના શબ્દોમાં જ અર્થ છે સમાન ઇલેક્ટ્રોન. જે ઘટકો, અહીંયા ઘટકો લખ્યું જ મિત્ર, એટલે પરમાણુ પણ હોઈ શકે, આયન પણ હોઈ શકે. પરમાણુ કે આયન બેમાંથી કોઈ પણ હોઈ શકે. માં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સમાન હોય તેને સમ ઇલેક્ટ્રોનિય ઘટકો કહેવાય. ઓકે, ચાલો અહીંયા મેં એક ઉદાહરણ આપ્યું છે, એ ઉદાહરણ વિચારીશું એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે. ઓકે, પ્રોટોનની સંખ્યા N-3, O-2, F-, Ne, Na+, Mg+2, Al+3. આ બધામાં પ્રોટોનની સંખ્યા કેટલી હશે? નાઇટ્રોજનમાં પ્રોટોનની સંખ્યા કેટલી છે મિત્રો? 7. ઓકે, પરમાણુ ક્રમાંક 7. અહીંયાથી આપણે શરૂ કરીએ. ઓક્સિજનમાં 8, ફ્લોરિન 9, નિયોન 10, સોડિયમ 11, મેગ્નેશિયમ 12, એલ્યુમિનિયમમાં 13. ઓકે, પરમાણુ ક્રમાંક પ્રોટોનની સંખ્યા તો બધામાં આ આવર્તમાં રહેલા તત્વો આ રીતે. એટલે મિત્રો અહીંયા ક્રમશઃ પ્રોટોનની સંખ્યા વધતી જાય. હવે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાની વાત કરીએ. ચાલો અહીંયાથી શરૂ કરીએ આપણે સમજવાનું. જો તો નિયોન 10 પ્રોટોન છે, તટસ્થ છે, એટલે એમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પણ કેવી હશે? 10. ઓકે, ફ્લોરિનમાં આવી જાઓ. પ્રોટોનની સંખ્યા 9 છે, પણ એને એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવો, માઇનસ એટલે એક ઇલેક્ટ્રોન એને મેળવો, એટલે હવે એની અંદર સંખ્યા કેટલી થઈ? 10. ઓકે, ઓક્સિજનમાં પ્રોટોનની સંખ્યા 8, 2 ઇલેક્ટ્રોન એને મેળવા પ્લસ 2 ઇલેક્ટ્રોન, સંખ્યા થઈ 10. હવે તો તમને ખબર પડી જાય નાઇટ્રોજન N-3માં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હશે? 7 પ્લસ 3 ઇલેક્ટ્રોન એને મેળવા, એટલે એની પાસે પણ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી છે? 10. ઓકે, ચાલો અહીંયા આવી જાય. સોડિયમ પરમાણુ ક્રમાંક એનો 11 છે, પણ +1 એટલે એક ઇલેક્ટ્રોન એને ગુમાવી દીધો. એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દીધો એટલે એમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી થઈ ગઈ મિત્રો? 10. ઓકે, Mg+2ની વાત કરીએ, 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યા 12માંથી, તો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા થઈ ગઈ 10. એલ્યુમિનિયમમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હશે? Al+3માં યસ 3 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે એટલે થઈ ગઈ 10.
તો મિત્રો જો આ બધા જ ઘટક n-3 થી લઈને Al+3 બધામાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેવી છે? 10. ઓકે, આ પરમાણુ છે, આ ધન આયન છે, આ ઋણ આયન છે. તો આવા ઘટકો કે જેમાં બધા જ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા, ઇલેક્ટ્રોનની કુલ સંખ્યા, બાહ્યતમ પણ નહીં મિત્રો, બાહ્યતમ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા નહીં, કુલ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સમાન હોય તેવા ઘટકોને સમ ઇલેક્ટ્રોનીય ઘટકો કહે છે. ઓકે, હવે આનો ત્રિજ્યા સાથે શું સંબંધ છે એ આપણે જાણી લઈએ. પણ એના પહેલાં અહીંયા હું તમને ઝેડ ઇફેક્ટિવનું ગણિત સમજાવીશ. એનસીઆરટી જી નીટનો મુદ્દો છે, એનસીઆરટીમાં મિત્રો નથી, આ મુદ્દો નથી, ઝેડ ઇફેક્ટિવવાળો ની ગણતરીનો મુદ્દો નથી, આ થિયરિટિકલ મુદ્દો છે સમ ઇલેક્ટ્રોનીય ઘટકો એનસીઆરટીમાં. પણ આ જે કેલ્ક્યુલેશન છે એ કેલ્ક્યુલેશન અને આ સૂત્ર સાથેનો સંબંધ હું તમને સમજાવીશ, બુકમાં નથી એટલે ખાસ ધ્યાન આપજો. ઓકે, ઝેડ ઇફેક્ટિવ અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર એ Z/E ગુણોત્તરથી સમજાય છે. કયો ગુણોત્તર? Z/E ગુણોત્તર. Z એટલે પ્રોટોનની સંખ્યા અને E એટલે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. ઓકે, ચાલો n-3 માં આવી જાય. Z કેટલા છે? અહીંયા પ્રોટોનની સંખ્યા Z છે 7, તો 7/10. ઓકે, અહીંયા 8/10, 9/10, 10/10, 11/10, 12/10, 13/10. ઓકે, ચાલો જવાબ તો બહુ સહેલા જ હતો, બધાને 10 વડે ભાગેલા છે એટલે 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.3. આ શું મળ્યું મિત્રો? આપણને શું મળ્યું? Z/E, ઝેડ ઇફેક્ટિવ અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર. આ ગણતરી થઈ, મેં તમને કીધું કે રાશિ છે, એની ગણતરી છે, સૂત્ર છે. તો શું થઈ રહ્યું છે Z/Eમાં? Z/Eમાં શું થઈ ગયું છે? ક્રમશઃ વધારો. ઓકે, એટલે અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર વધી રહ્યો છે. અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર. તમે જો કેન્દ્રની ઇલેક્ટ્રોન તો બધામાં સરખા છે, પણ ધીમે 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 કેન્દ્રના ધન વીજભારની અસર વધતી જાય છે. અહીંયા પ્રોટોનની સંખ્યા વધતી જાય છે, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સમાન છે, એટલે કેન્દ્રના ધન વીજભારની અસર વધે છે. કેન્દ્રના ધન વીજભારની અસર, અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર વધે છે. તો અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર વધતો જાય તો ત્રિજ્યાઓમાં શું થતું જાય? માટે ત્રિજ્યા ઘટે. શું થાય? ત્રિજ્યા ઘટે, સંકોચન થાય, સંકોચન થાય, સંકોચન થતું જ જાય. તો આપણને ત્રિજ્યાનો શું ક્રમ મળ્યો? n-3 ની ત્રિજ્યા સૌથી મોટી, બરાબર. પછી જેમ તમે આ બાજુ જશો તેમ ત્રિજ્યા ક્રમશઃ કેવી થતી જશે મિત્રો? ઘટતી જ જશે. n-3 કરતાં O-2, O-2 કરતાં F- કરતાં Ne કરતાં Na પ્લસ કરતાં Mg+2 કરતાં Al+3 ની ત્રિજ્યા ઘટશે. આ આપણે ઝેડ ઇફેક્ટિવથી સમજાય. એનસીઆરટી પ્રમાણે સમજવું હોય તો પણ સમજી શકીએ. આ ઋણ આયનો છે, આ ધન આયન છે. ઋણ આયન કરતાં ધન આયનની ત્રિજ્યા ઓછી જ હોય. ઋણ વીજભાર જેમ વધતો જાય તેમ ત્રિજ્યા વધતી જાય, ધન વીજભાર જેમ વધતો જાય તેમ ત્રિજ્યા ઘટતી જાય. તો મિત્રો એ પ્રમાણે પણ સમજી શકીએ છીએ, એનસીઆરટી પ્રમાણે પણ આ ક્રમ સમજી શકીએ અને આ ગણતરીથી પણ સમજી શકીએ. પણ જી નીટની અંદર Z/E વધે. શું આપણે સાબિત કર્યું? ઝેડ ઇફેક્ટિવ એટલે કે Z/E વધે, ત્રિજ્યા ઘટે. ઝેડ ઇફેક્ટિવ એટલે કે Z/E વધે, ત્રિજ્યા ઘટે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ.